Dear students, today we are now going to discuss about self-inductance of a long solenoid and mutual inductance. Myself V.S. Bhagavan Netheti, lecturer in physics, Government Degree College, Men's, Srikakulam. Self-inductance of a long solenoid. ఒక పొడవాటి సోలనాయిడ్ యొక్క అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకాన్ని కనుగొనుట. ఒక పొడవాటి సోలనాయిడ్ను పటంలో చూపిన విధంగా తీసుకొని దాని యొక్క పొడవు L అనుకుందాం. అదేవిధంగా దాని యొక్క మధ్యఛ్ఛేద వైశాల్యం A అనుకుందాం. సోలనాయిడ్ యొక్క వ్యాసార్థం R అయినట్లయితే దాని యొక్క మధ్యఛ్ఛేద వైశాల్యం A = πr² అవుతుంది. ఈ సోలనాయిడ్ గుండా I విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుందని అనుకుంటే సోలనాయిడ్ తీగ చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత V బార్ అని అనుకుందాం. ఈ సోలనాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి చుట్టల సంఖ్య క్యాపిటల్ N అని అనుకుందాం. Let us consider a solenoid, a long solenoid of length L, cross-sectional area A, whose radius is R. Then the area A is equal to πr². Now current I is passing through the solenoid. Then this current establishes a magnetic flux, a magnetic induction V bar around this solenoid. If there are capital N turns of the solenoid, then the number of turns per unit length of the solenoid small n is equal to capital N by L. Let me define what is flux. The flux is nothing but the number of magnetic flux lines which are passing through a particular area A is defined as flux pi. Then how will we define a magnetic induction intensity B? This is nothing but the number of magnetic flux lines passing through unit area. B is equal to phi B by A. Therefore, if I want phi B, knowing that B value is available, then I can, by doing integration, I will get phi B. Phi B is equal to integration over the surface A B bar dot dA bar, that is equal to BA cos theta, that is equal to BA, since theta is equal to 0, because here the magnetic flux lines are passing perpendicular to the surface area A. That is the reason theta becomes 0. Therefore, phi B, we know that magnetic field intensity B
magnetic induction field intensity B in a long solenoid is mu naught Ni. Therefore, phi B is equal to mu naught Ni into A. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ను మనం నిర్వచించినట్లయితే, అయస్కాంత అభివాహమును మనం నిర్వచించుకున్నట్లయితే, ఒక మొత్తం వైశాల్యం గుండా వెళ్ళేటువంటి అయస్కాంత అభివాహ రేఖల సంఖ్యను మనం అయస్కాంత అభివాహంగా నిర్వచిస్తాం. అదేవిధంగా అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత B బార్ను ఏ విధంగా నిర్వచిస్తామంటే, ఒక ప్రమాణ వైశాల్యం గుండా ఆ వైశాల్యానికి అభిలంబంగా పోయే అయస్కాంత బలరేఖల సంఖ్యను అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత B బార్గా మనం నిర్వచిస్తాం. ఈ రెండింటి యొక్క నిర్వచనం నుంచి మనం అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత Bను B ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi అయస్కాంత అభివాహం phi B బై అయస్కాంత ఈ బలరేఖలు పోయేటువంటి మొత్తం వైశాల్యం A, phi B బై A. కావున అయస్కాంత అభివాహం మనకి కావాలనుకుంటే, అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత మనకి తెలుసు అని అనుకుంటే, ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్లో మనం ఒక పొడవాటి సోలనాయిడ్ వల్ల కలిగేటువంటి అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రతను కనుగొన్నాం కనుక B బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught Ni అని తెలుసుకున్నాం కనుక అయస్కాంత అభివాహం phi B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపరితల ఇంటిగ్రల్ నుంచి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ B బార్ డాట్ dA బార్గా రాయవచ్చు. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ జరిపినట్లయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA cos theta అని వస్తుంది. ఇక్కడ తీటా విలువ 0 కనుక phi B ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA అవుతుంది. B విలువను పై సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే అయస్కాంత అభివాహం phi B ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught Ni into A అవుతుంది. The magnetic flux linked with each turn phi is equal to B into A, that is equal to mu naught Nia as derived in the above slide, which is measured in Webers. తీగ చుట్టలో ఉన్న ప్రతి చుట్టతో ముడిపడి ఉన్న అయస్కాంత అభివాహం పైను phi is equal to BAగా రాయవచ్చు. BA is equal to mu naught Nia. దీనిని వెబర్లో కొలుస్తారు. టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ linked with solenoid can be written as N into phi, because we know that phi is a magnetic flux linked with a single turn. Therefore, we have capital N number of turns in the solenoid. Just it is a simple multiplication, we will get it. N phi is equal to mu naught Nia into N by substituting the value of phi is equal to mu naught Nia.
But we know that from the definition of the self-inductance, the magnetic flux, the total magnetic flux phi n phi is equal to self-inductance L into current I. By using above two equations, we can write mu naught Nia into N is equal to Li. Both sides the current is common, therefore it will be eliminated. L is equal to mu naught N A into capital N. We know that small n is nothing but capital N by L. Small n is nothing but number of turns per unit length in the solenoid. Capital N is the total number of turns in the solenoid, where L is the length of the solenoid. Therefore, L can be written as mu naught into capital N by small l into area A into capital N. L, therefore, L is equal to mu naught n into n square into A by L. L is measured in henries. This is what the required expression for self-inductance of a long solenoid. మనకి ఒక చుట్టతో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత అభివాహం phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught NIA. దీనిని వెబర్లో కొలుస్తాం. అయితే సోలనాయిడ్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం క్యాపిటల్ N చుట్టల గుండా పోయేటువంటి అయస్కాంత అభివాహం మనకి కావాలంటే క్యాపిటల్ N ఇంటూ ఒక తీగ చుట్టలో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత అభివాహంతో గుణించినట్లయితే మనకి వస్తుంది. సో మొత్తం అయస్కాంత అభివాహం n ఇంటూ phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught NIA ఇంటూ క్యాపిటల్ N. ఇక్కడ phi విలువను పై సమీకరణం నుంచి ప్రతిక్షేపిస్తాం. కానీ మొత్తం అయస్కాంత అభివాహంను స్వయం ప్రేరణ గుణకం యొక్క నిర్వచనం నుండి n phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు Li గా రాయవచ్చు. ఇక్కడ L అనేది స్వయం ప్రేరణ గుణకం, I అనేది తీగ చుట్టకుండా పోయేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క విలువ. యాంపియర్స్లో దీన్ని మనం కొలుస్తాం. పై రెండు సమీకరణాలలో n phi విలువను mu naught NIA ఇంటూ n గా ప్రతిక్షేపించగా అప్పుడు సమీకరణం క్రింది విధంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది. mu naught NIA ఇంటూ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు Li. ఇరువైపులా విద్యుత్ ప్రవాహం ఉంది కనుక ఇది పోయి L ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught n క్యాపిటల్ A ఇంటూ క్యాపిటల్ N గా వస్తుంది. ఇక్కడ స్మాల్ n అంటే సోలనాయిడ్లో ప్రమాణ పొడవు గల చుట్ల సంఖ్య. దీనిని సమీకరణం 1 నుంచి స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N బై L గా రాయవచ్చు. స్మాల్ n విలువను ప్రతిక్షేపించినట్లయితే mu naught ఇంటూ క్యాపిటల్ N బై L ఇంటూ A ఇంటూ N అవుతుంది. కావున స్వయం ప్రేరణ గుణకం L ఈజ్ ఈక్వల్ టు
mu naught n square into ఏరియా వైశాల్యం a by పొడవు l గా రాయవచ్చు. ఈ స్వయం ప్రేరణ గుణకమును ప్రమాణాలు హెన్రీలు. ఇదే మనకి కావలసినటువంటి సమీకరణం. From the above equation L is equal to mu naught n square A by L, we can conclude the following points. The self-inductance L of the solenoid is inversely proportional to the length of the solenoid L, directly proportional to the square of total number of turns N in the solenoid, directly proportional to the cross-sectional area of the solenoid A. పై సమీకరణం L is equal to mu naught n square A by L నుండి క్రింది విషయాలు మనకి ప్రస్ఫుటంగా బోధపడతాయి. ఇక్కడ స్వయం ప్రేరణ గుణకం L అనేది లెంత్ కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా సాలినాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం చుట్ల సంఖ్య యొక్క వర్గమునకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఏరియా ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. లెంత్ కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సాలినాయిడ్ యొక్క పొడవుకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. Energy stored in a magnetic field. We know that if you send an alternating or varying current through the solenoid, automatically a changing magnetic field is established around the solenoid. This changing magnetic field induces an induced EMF in the solenoid. This induced EMF is a back EMF which opposes the original current flow in the circuit. By doing so, it has done some work against the electromotive force of the battery. This work was stored in the form of the energy was stored in the form of magnetic field. The energy density in the form of magnetic field is defined as eta B is equal to energy per value, that is equal to B square by 2 mu, which is desired equation. How we will get it? We will derive this relation now. అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత రూపంలో నిలవ ఉన్నటువంటి శక్తి సోలనాయిడ్ గుండా మారుతున్న విద్యుత్ ప్రవాహాలు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు సోలనాయిడ్ తీగ చుట్టూ మారుతున్న అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత ఏర్పడి దీని వలన
ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం జనించి ఈ ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం బ్యాటరీ వలన వచ్చేటువంటి కరెంటుకు వ్యతిరేక దిశలో పని చేయటం వలన ఆ పని అయస్కాంత క్షేత్రం రూపంలో తీగ చుట్టూ నిల్వ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. అయితే ఈ అయస్కాంత క్షేత్ర రూపంలో నిల్వ ఉన్నటువంటి శక్తి సాంద్రతను ఈ విధంగా లెక్కించవచ్చు. ఈటా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయస్కాంత క్షేత్ర శక్తి బై ప్రమాణ శక్తి బై ఘన పరిమాణం. దీని విలువ p² బై 2μ³ సమానం అవుతుంది. ఈ సమీకరణంను క్రింది విధంగా ఉత్పాదించవచ్చు. We know that from the analysis of energy stored in an inductor, from the earlier lecture, we understood the energy stored is equal to half Li², where I is the current flowing through the inductor or solenoid, where L is self-inductance of the solenoid. We also know that the magnetic induction intensity B is nothing but mu into capital N by L into I, current I. From the definition of the energy density, that is nothing but energy per volume, you can write half Li² by volume A into L, where A is the area of the solenoid, L is the length of the solenoid. Small l is the length of the solenoid. That is equal to, by substituting the values of the current I is nothing but B into L by mu n. And also L value in self-inductance of the solenoid, mu n² A by L. We will get it. This equation transforms into half mu n² A by L into B² L² by mu² n² all by AL. AA gets cancelled, L² gets cancelled, n² gets cancelled. Mu in the numerator, mu² in the denominator, one mu will be cutted. In the numerator, only B² is left. Therefore, B² by 2 mu. So, the energy density stored in the magnetic field is eta B is equal to energy by volume, that is equal to B² by 2 mu. This is the energy stored in the form of magnetic field. ముందున్న చెప్పుకున్నటువంటి లెక్చర్స్లో మనం ఒక ఇండక్టర్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహించేటప్పుడు, విద్యుత్ ప్రవహించేటప్పుడు ఆ ఇండక్టర్లో లేదా ఆ సోలనాయిడ్లో నిల్వ ఉన్నటువంటి మొత్తం శక్తి హాఫ్ Li² అవుతుంది. ఇండక్టర్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత Bను mu into capital N by small l
ఇంటూ విద్యుత్ ప్రవాహం ఐగా రాయవచ్చు. ఇక్కడ విద్యుత్ ప్రవాహం ఐను ఈ సమీకరణం నుంచి B ఇంటూ L బై మ్యూ ఎన్గా రాయవచ్చు. శక్తి సాంద్రత యొక్క సమీకరణం నిర్వచనం నుంచి శక్తి బై ఘనపరిమాణం అంటే ప్రమాణ ఘనపరిమాణంలో ప్రమాణ ఘనపరిమాణానికి నిలవ ఉన్నటువంటి శక్తినే మనం శక్తి సాంద్రతగా నిర్వచిస్తాం. కనుక దీనిని హాఫ్ Li స్క్వేర్ బై A ఇంటూ Lగా రాయవచ్చు. ఇక్కడ A సోలనాయిడ్ తీగచుట్ట యొక్క వైశాల్యం, L అనేది సోలనాయిడ్ యొక్క పొడవు. పై సమీకరణంలో Lకు బదులుగా మ్యూ ఎన్ స్క్వేర్ A బై Lను, అదేవిధంగా విద్యుత్ ప్రవాహం Iకు బదులుగా BL బై మ్యూ ఎన్ను ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఈ సమీకరణం కుడివైపు ఉన్న సమీకరణంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది. హాఫ్ మ్యూ ఎన్ స్క్వేర్ A బై L ఇంటూ B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ బై మ్యూ స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ హోల్ బై AL. ఇక్కడ లవంలో ఉన్న A, హారంలో ఉన్న A, అదేవిధంగా లవంలో ఉన్న L స్క్వేర్, హారంలో ఉన్న L స్క్వేర్, లవంలో ఉన్న N స్క్వేర్, హారంలో ఉన్న N స్క్వేర్ లు పోగా లవంలో ఉన్న మ్యూ, హారంలో మ్యూ స్క్వేర్ ఉంది కనుక ఒక మ్యూ పోతుంది హారంలో. లవంలో చివరికి B స్క్వేర్ మాత్రమే మిగులుతుంది, హారంలో 2μ మిగులుతుంది. ఈ విధంగా అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత రూపంలో నిలవ ఉన్నటువంటి శక్తి సాంద్రత ఈటా B ఈజ్ ఈక్వల్ టు శక్తి బై ఘనపరిమాణం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ స్క్వేర్ బై B స్క్వేర్ బై 2μ అవుతుంది. ఇంతవరకు మనం స్వయం ప్రేరణ మరియు స్వయం ప్రేరణ గుణకం, ఒక పొడవాటి సోలనాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి స్వయం ప్రేరణ గుణకానికి గల సమీకరణం ను ఉత్పాదించుకున్నాం. అదేవిధంగా ఆ పొడవాటి సోలనాయిడ్ లో నిలవ ఉండే శక్తి ఏ రూపంలో నిలవ ఉంటుంది, అయస్కాంత క్షేత్ర రూపంలో నిలవ ఉంటుందని, దాని విలువ B స్క్వేర్ బై 2μకు సమానమని మనం సమీకరణాలను రాబట్టుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు అన్యోన్య ప్రేరణ అనేటువంటి వేరే టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, చర్చించుకోబోతున్నాం. Up to now we have discussed about self-inductance. What is self-inductance? And coefficient of self-inductance, self-inductance due to a long solenoid, derivation for it, and self-inductance, magnetic field, energy, how the energy is stored in a long solenoid we have discussed. Now we are going to discuss about a mutual inductance. Consider two coils placed near to each other as shown in the figure below. If you see the figures, both figures, from the left side one, second
solenoid is the primary solenoid because it has given with a voltage source, an alternating current voltage source. This varying current will produce a changing magnetic flux around the primary coil. This changing magnetic flux is linked with the secondary coil, which is near to the primary coil. This induced EMF in the secondary coil will drive the current in the secondary coil. This is what mutual induction. When a current is passed in the primary coil P, there is a change of magnetic flux linked with it, and an induced EMF is set in the secondary coil S. This phenomenon is called mutual inductance. అన్యోన్య ప్రేరణ గురించి చర్చించుకునే ముందు మనం క్రింది పటంలో చూపిన విధంగా రెండు పొడవాటి తీగ చుట్టలను తీసుకొని అందులో ఒక తీగ చుట్టకు మారేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఈ మారుతున్న విద్యుత్ ప్రవాహానికి అనుగుణంగా ఆ ప్రాథమిక తీగ చుట్ట చుట్టూ అయస్కాంత అభివాహం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ మారుతున్న అయస్కాంత అభివాహం గౌణ తీగ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలంను కలుగజేస్తుంది. ఈ ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం వలన గౌణ తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో మారేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం వలన ఆ ప్రాథమిక తీగ చుట్టూ అయస్కాంత అభివాహంలో మార్పు వచ్చి ఈ ప్రాథమిక తీగ చుట్టూ ఉన్న అయస్కాంత అభివాహంలో మార్పు వలన గౌణ తీగ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం జనించటాన్నే మనం అన్యోన్య ప్రేరణగా నిర్వచిస్తాం. ఈ దృగ్విషయాలను మనం ఈ రెండు పటాలలో జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది. మొదటి పటంలో ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి పటంలో కుడివైపు ఉన్న తీగ చుట్టకు మారేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అందుచేత దాన్ని ప్రాథమిక తీగ చుట్టని, ఎడమవైపు ఉన్న తీగ చుట్టను గౌణ తీగ చుట్టని మనం అంటాం. అదేవిధంగా కుడివైపు ఉన్నటువంటి పటంలో ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి తీగ చుట్టకు మారేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అంచేత ఎడమవైపు ఉన్న తీగ చుట్టను ప్రాథమిక తీగ చుట్టని, ఈ ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో తీగ చుట్టూ జనించినటువంటి మారుతున్న అయస్కాంత అభివాహం వలన గౌణ తీగ చుట్టలో కుడివైపున ఉన్నటువంటి పక్కనే ఉన్నటువంటి గౌణ తీగ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం జనిస్తుంది. Just as the primary circuit produces an induced EMF in the secondary, similarly, the secondary circuit also induces an EMF in the primary. Hence, the total induction through the secondary during the time the induced current lost in it is the difference between the induction due to primary and secondary. ప్రాథమిక తీగ చుట్ట ఏ విధంగా అయితే గౌణ తీగ చుట్టలో మనకి ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలంను జనింపజేస్తుందో, అదేవిధంగా గౌణ తీగ చుట్టలో మారుతున్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం వలన ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో కూడా ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం జనిస్తుంది.
అందువలన గౌను తీగ చుట్టలో జనించినటువంటి ఫలిత ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం ఈ రెండు తీగ చుట్టల వలన కలిగేటువంటి ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలాల భేదానికి సమానంగా ఉంటుంది. Any two circuits in which there is a mutual induction are known as mutually coupled circuits. ఏవైనా రెండు వలయాలు ఈ అన్యోన్య ప్రేరణ వలన కలపబడినట్లయితే అటువంటి వలయాలను అన్యోన్య వలయాలు అని అంటారు. Mutual inductance is the main operating principle of generators, motors and transformers. మనకి విద్యుత్ జనకాలలో కానీ అదేవిధంగా విద్యుత్ మోటార్లలో కానీ అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో కానీ ఈ అన్యోన్య ప్రేరణ అనేటువంటి ధర్మం ఆధారంగానే మనకి విద్యుత్ ప్రవాహం ఉంటుంది. జనరేటర్స్లో అన్యోన్య ప్రేరణ సహాయంతో మనం విద్యుత్ని జనింప చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్లో కూడా అన్యోన్య ప్రేరణ సహాయంతోనే మనం విద్యుత్ శక్తిని మనం యాంత్రిక శక్తిగా మారుస్తాం. అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో హెచ్చు వోల్టేజ్ వద్ద ఉన్నటువంటి విద్యుత్తును తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద ఉన్న విద్యుత్తుగా లేదా తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద ఉన్న విద్యుత్తును హెచ్చు వోల్టేజ్ వద్ద ఉన్న విద్యుత్తుగా ఈ అన్యోన్య ప్రేరణ సహాయంతో మనం చేయవచ్చు. By using the principle of mutual inductance in electrical generators, we are generating the current by using Faraday's law. In the similar fashion, by using mutual inductance in electric motors, we are converting electrical energy into mechanical energy. And in transformers, by using mutual inductance, we are converting an high voltage current into low voltage current. In the supply system where the electricity is generated, to reduce the I square RT losses, we are sending the current with a high voltage. At the user end, we are utilizing the current in the low voltages. That is the reason why we are using step down transformers. Any electrical device having components that tend to interact with another magnetic field also follows the same principle. ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి విద్యుత్తుతో పనిచేసేటువంటి పరికరమైన పక్కనే జనరేట్ అయినటువంటి అయస్కాంత అభివాహంతో కలవాలి అంటే పని చేయాలి అంటే అది తప్పకుండా అన్యోన్య ప్రేరణ సహాయంతోనే మాత్రమే చేయగలం. The interaction is usually brought about by a mutual inductance where the current flowing in one coil generates a voltage in the secondary coil. ఈ అన్యోన్య ప్రేరణ అనేటువంటి
ఈ ధర్మాన్ని మనం ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో విద్యుత్తుని ప్రవహింపచేయడం ద్వారా గౌణ తీగ చుట్టలో మనం విద్యుత్తుని జనింప చేయవచ్చు. Mutual inductance, a mathematical derivation for it. Mutual induction is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil, and hence the change in magnetic flux in the secondary coil occurs. మనం ఇప్పుడు అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకం దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ను చెప్పుకుంటాం. అన్యోన్య ప్రేరణ అంటే ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో ప్రవహించేటువంటి మారుతున్నటువంటి విద్యుత్తుకు అనుగుణంగా దాని చుట్టూ మారుతున్న అయస్కాంత అభివాహం ఏర్పడి ఈ అయస్కాంత అభివాహం దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి గౌణ తీగ చుట్టతో కలవటం వలన గౌణ తీగ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుచ్చాలక బలం జనించి ఈ ప్రేరిత విద్యుచ్చాలక బలం వలన గౌణ తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ phi 21 is proportional to I1, or phi 21 is equal to capital M into I1, where M is the constant of proportionality and is known as mutual inductance or coefficient of mutual induction. అన్యోన్య ప్రేరణను కింది విధంగా రాయవచ్చు. గౌణ తీగ చుట్టలో ముడిపడి ఉన్న అయస్కాంత అభివాహం మొదటి తీగ చుట్టలో ప్రవహిస్తున్న కరెంటుకు I1కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. phi 21 అనేది గౌణ తీగ చుట్టతో ముడిపడి ఉన్న అయస్కాంత అభివాహం, దట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు I1. I1 అనే విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో ప్రవహిస్తుంది. లేదా phi 21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ I1 గా రాయవచ్చు. ఇక్కడ M అనేది అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకమును మొదటి తీగ చుట్ట వలన రెండవ తీగ చుట్టకి లో కలిగే అన్యోన్య ప్రేరణ కనుక దీన్ని M21 గా కూడా రాయవచ్చు. ఇఫ్ I1 is equal to 1 ampere, then M is equal to phi 21. ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో ప్రవహించే విద్యుత్ గనక ప్రమాణమైనట్లయితే 1 ఆంపియర్కు సమానమైనట్లయితే అప్పుడు M is equal to 5 అవుతుంది. కావున Mను క్రింది విధంగా నిర్వచించవచ్చు. అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకం Mను ప్రాథమిక తీగ చుట్టలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రమాణమైనప్పుడు గౌణ తీగ చుట్టతో అలుముకొని ఉన్న అయస్కాంత అభివాహంకు అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకం సంఖ్యాత్మకంగా సమానం. If a unitary current is flowing through the primary coil, then the magnetic
mutual inductance, the coefficient of mutual inductance M is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil due to primary coil. We can write the induced EMF in the secondary coil E2 is equal to minus d phi 21 by dt, or E2 is equal to minus m into di1 by dt. ఎందుకంటే ఇక్కడ phi 21 is equal to m into I1 కనుక phi 21 స్థానంలో m into I1 ప్రతిక్షేపించి m అనేది స్థిరాంకం కనుక ఈ డెరివేషన్ నుంచి బయటికి తీయవచ్చు. ఆ విధంగా E2 is equal to minus m into di1 by dt గా రాయవచ్చు. ఇక్కడ గౌణ తీగ చుట్టలో ప్రవహించే గౌణ తీగ చుట్టలో ముడిపడి ఉన్న ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం E2ను క్రింది విధంగా రాయవచ్చు. E2 is equal to minus d phi 21 by dt. అంటే అయస్కాంత అభివాహంలో మార్పు రేటుగా రాయవచ్చు. ఈ అయస్కాంత అభివాహంలో మార్పు రేటు వలన ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం E2 జనిస్తుంది. కావున E2 is equal to minus d phi 21 by dt, లేదా E2 is equal to minus m into di1 by dt గా రాయవచ్చు. We know that the flux which is linked with the secondary coil due to primary coil, the rate of change of flux is the main cause for the induced EMF in the secondary coil. Therefore, the induced EMF E2 can be written as E2 is equal to minus d phi 21 by dt, or E2 is equal to minus m into di1 by dt. Here, instead of phi 21, we are substituting m into I1. M is a constant, therefore we are taken out from the differentiation. So we can write induced EMF E2 is equal to minus m into di1 by dt. If di1 by dt becomes unitary, that is equal to 1, then m becomes induced EMF E. So we can again redefine the coefficient of mutual inductance M as follows. If the rate of change of the current, which is I1, which is flowing through the primary coil, becomes unitary, then the coefficient of mutual inductance is numerically equal to the induced EMF in the secondary coil. di by di1 by dt is equal to 1 అయినట్లయితే, ప్రమాణం అయినట్లయితే, అప్పుడు అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకం m విలువ ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలం గౌణ తీగ చుట్టలో E కు ఈక్వల్ అవుతుంది. కావున అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకంను క్రింది విధంగా మనం నిర్వచించవచ్చు. ప్రాథమిక తీగ చుట్ట గుండా ప్రవహించే విద్యుత్తులోని మార్పు రేటు ప్రమాణమైనప్పుడు అన్యోన్య ప్రేరణ గుణకం విలువ సంఖ్యాత్మకంగా గౌణ తీగ చుట్టలో జనించే ప్రేరిత విద్యుత్ చాలక బలముకు సమానమవుతుంది.
SI units of mutual inductance is Henry. H. So mutual inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current is in the primary coil links magnetic flux of 1 Weber across the secondary coil. Mutual inductance is said to be 1 Henry when unit rate of change of current 1 ampere per second in primary coil induces EMF of 1 volt in the secondary coil. Now we are going to discuss about the coupling coefficient of mutual inductance. ఇప్పుడు మనం అన్యోన్య ప్రేరణ యొక్క కప్లింగ్ గుణకమును గురించి చర్చించుకుంటాం. రెండు సర్వసమాన తీగ చుట్టలను లేదా వేరువేరు తీగ చుట్టలను తీసుకొని ఆ తీగ చుట్టల గుండా మనం I1 విద్యుత్తును అలానే I1 విద్యుత్తును మొదటి తీగ చుట్ట గుండా మొదటి తీగ చుట్టలోని చుట్టల సంఖ్య N1 గాను మొదటి తీగ చుట్టలో I1 విద్యుత్ ప్రవాహం వలన జనించినటువంటి అయస్కాంత అభివాహం I1 గాను అనుకుందాం. అదేవిధంగా రెండవ తీగ చుట్టలోని చుట్టల సంఖ్య N2 దాని గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి విద్యుత్తు I2 మరియు I2 విద్యుత్ ప్రవాహం వలన అదే తీగ చుట్టలో జనించినటువంటి అయస్కాంత అభివాహం I2 గా అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు మొదటి తీగ చుట్ట వలన కలిగినటువంటి సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ L1 ను L1 is equal to N1 ∅1 by I1 గా రాయవచ్చు. మరియు రెండవ తీగ చుట్ట యొక్క స్వయం ప్రేరణ గుణకం L2 ను N2 ∅2 by I2 గా రాయవచ్చు. Consider two solenoids or two inducting coils, out of which first coil is having N1 turns through which I1 current is flowing. Due to I1 current, the magnetic flux established around the coil is phi1. In the similar fashion, the second coil is having N2 turns. Due to I2 current flow, the magnetic flux established in the second coil is phi2. Then the self-inductance of the first coil L1 can be written as L1 is equal to N1 ∅1 by I1. మరియు self-inductance of the second coil can be written as L2 is equal to N2 into ∅2 by I2. These equations are very clear because whatever the total flux is linked with the same coil is proportional to current flowing in that coil. Therefore, N1 ∅1 is proportional to I1. N1 ∅1 is equal to L1 into I1. Therefore, we can write L1 is equal to N1 ∅1 by I1. The similar fashion L2. ఈ సమీకరణాలు మనం గమనించినట్లయితే
అదే తీగ చుట్టలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అయస్కాంత అభివాహం ఆ తీగ చుట్టలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్తుకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది కనుక N1 ∅1 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు I1. N1 ∅1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ L1 ఇంటూ I1 అవుతుంది. కావున L1ను N1 ∅1/I1గా రాయవచ్చు. అదేవిధంగా L2ను N2 ∅2/I2గా రాయవచ్చు. ఇప్పుడు మొదటి తీగ చుట్టలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ I1 వలన రెండవ తీగ చుట్టలో తో ముడిపడి ఉన్న అయస్కాంత అభివాహం ∅21 అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఈ మొత్తం అయస్కాంత అభివాహం N1 ఇంటూ ∅21 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు I2 అవుతుంది. కావున N1 ఇంటూ ∅21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ M ఇంటూ I2 అవుతుంది. కావున M ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1 ∅21/I2గా రాయవచ్చు. మొదటి తీగ the flux linked with the second coil due to first coil is ∅21. Then the total flux due to N1 turns in the primary coil is N1 into ∅21. That is proportional to the current I2 which is flowing in the second circuit. N1 into ∅21 is equal to some constant M into I2. Therefore, M can be written as M is equal to N1 ∅21/I2. In the similar fashion, the flux linked with the first coil due to the secondary coil due to mutual induction is ∅12. The total number of turns in the secondary coil is N2. Therefore, the total flux linked with the primary coil is N2 into ∅12. That is proportional to the current I1 flowing in the primary coil. Now N2 into ∅12 is equal to some constant M into I1, where M is the mutual inductance. That can be written as M is equal to N2 into ∅12/I1. అదే విధంగా రెండవ తీగ చుట్ట వలన మొదటి తీగ చుట్టతో కలపబడినటువంటి అయస్కాంత అభివాహం ∅12 అనుకున్నట్లయితే రెండవ తీగ చుట్టలో ఉన్న చుట్ల సంఖ్య N2 కనుక మొదటి తీగ చుట్టతో కలపబడిన మొత్తం అయస్కాంత అభివాహం N2 into ∅12 అవుతుంది. ఈ అభివాహం మొదటి తీగ చుట్టలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహమునకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. N2 into ∅12 is proportional to I1, and therefore N2 into ∅12 is equal to some constant M into I1 అవుతుంది. కావున M ను N2 into ∅12/I1గా రాయవచ్చు. Where ∅12 is equal to some constant K into ∅1 and ∅21 is equal to some constant K into ∅2, and K is a coupling coefficient. ఇక్కడ ∅12ను ఒక స్థిరాంకం K into ∅1గా మరియు ∅21ను స్థిరాంకం K into ∅2గా రాసినట్లయితే ఇక్కడ K అనేది అన్యోన్య ప్రేరణ వలన రెండు తీగ చుట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి కప్లింగ్ స్థిరాంకంగా చెప్పవచ్చు, కప్లింగ్ గుణకముగా చెప్పవచ్చు.
ఇక్కడ π12 అంటే మొదటి తీగచుట్ట వలన రెండవ తీగచుట్టలో కలిగినటువంటి అయస్కాంత అభివాహం. π21 అంటే రెండవ తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం వలన మొదటి తీగచుట్టలో కలిగినటువంటి అయస్కాంత అభివాహం. Therefore, L1, L2లను గుణించినట్లయితే N1 π1 into N2 π2 by I1 into I2 అవుతుంది. ఇక్కడ π1 స్థానంలో π12 by Kను, π2 స్థానంలో π21 by Kను ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మనకి m² by k² చివరగా వస్తుంది. కావున k is equal to m by root over L1 L2 అవుతుంది. If you product L1 and L2, that becomes N1 π1 by I1 into N2 π2 by I2. Substitute in place of π1, π12 by K, and in place of π2, π21 by K. You will finally arrive at this equation L1 L2 is equal to m² by k², or K is equal to coupling coefficient. K is equal to m by root over L1 L2. Thank you.